नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 18 तारिख गुरुवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती एबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी ऑन कर दियंतु एवं वीडियो को लाइक करिया पई भूलंतु नहीं। चलतु डेरी न करी जिबा खबर आड़कू। आज प्रथम खबर, मैट्रिक परीक्षा पाई 30 जाए बढ़िला पंजीकरण अवधि। 2027 हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा पाई नवम श्रेणी छात्री पंजीकरण अवधि को आसंता 30 तारिख जाए घुंचाई दि जाइछि। एही अवधि आदि शेष हेउथिला। अनेक छात्र छात्री पंजीकरण करि पारि नथिबारु माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड कर्तृपक्ष उक्त अवधि को बढ़ाई दैछंती। मालकानगिरी जिले में इंटरनेट सेवा बंद करा जिबा ओ राज्य में आउ किछि उपांत जिले में इंटरनेट समस्या को नहीं हजार हजार छात्र छात्री सेमानक नाम पंजीकरण कराई पारि नथिले। एथिलागी अभिभावक निराश होइथिले। परवर्ती खबर, ऋण आदाय पाई चाषीकर किडनी बाहर करनेले साहुकार। ऋण बोझरे चापी होई जन चाषी किडनी बिक्री करिवार एक चांचल्यकर घटना सामना को आसीछि। महाराष्ट्र चांदपुर जिलार यह घटनाटी अटे। पीड़ित चाषी ना हेउछि रोशन साहसिब कुड़े। रोशनकर अभियोग, साहुकार ऋण सुझा चापरे तांकु निजर किडनी बिक्री करने को पड़ी। पुलिस मुताबक गत 2021 चिकित्सा और व्यवसाय पाई रोशन सुधरे 1 लाख टंका आनिथिले। हेले रोशनकर पारिवारिक स्थिति एमिति हैला जे से तार सुध देई पारिले ना मूलधन। जेतेबेले सुध देई पार नथिले साहुकार सुध उपरे सुध लगाउथिले। 5 वर्ष भितर ऋण बढ़िबारी 74 लाख होईगला। लक्ष टंका ऋण को रोशन को एते भारी पड़िबो केबे से चिंता कर नथिले। या परे साहुकार रोशन को ठारू 1 लाख टंका उपरे प्रतिदिन 10,000 टंका सहारे सुध आदाय करने आरंभ करदेले। रोशनकर 2 एकर जमी तांकर ट्रैक्टर एवं घरकरणा सामग्री बिक्री करदे, किंतु 1 लाख टंकार मूल परिमाण में 74 लाख टंका सुध देवाक से सक्षम हो पारि नथिले। चाषी जनक अभियोग करछंती जे साहुकार तांको किडनी बिक्री करने को परामर्श देथिले। किडनी बिकिबाकू जणे दलाल तांको प्रथमे कोलकाता नै जाइथिले, जेउठारे तांकर डाक्टरी परीक्षा होइतिला। एहा परे कंबोडिया रे अस्त्रोपचार करा जाई तांकर किडनी काढी नै जाइतिला। परवर्ती खबर, एमानक अकाउंट को आसीबनी पीएम किसान निधि योजनार 22तम किस्ती। चाषी भाई माने जानतु एही जरूरी कथा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शेष में लक्ष लाख चाषी एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होउछि। एही योजना अधीन चाषी मानक सेमानकर चाष आवश्यकता जेपरिक बिहन, सार, कीटनाशक एवं अन्यान्य खर्च पूरण करिबारे सहाय्य करिबा पई प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर जायथाय। चाषी माने प्रत्येक थर एही किस्ती प्रदान पई उत्साहर सहित अपेक्षा करंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 22तम किस्ती संपर्क में पुणी थर आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष 2026 आरंभ में चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती नवेम्बर 19, 2025 रे जारी करा जायथिला, जेउथिरे देशर 9 कोटी अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क 2,000 टंका स्थानांतरित कर जायथिला। सेबेठारु चाषी मानक परवर्ती किस्तीर तारीख जानिबाकू आग्रही अछंती। जदियो सरकार ए पर्यंत 21तम किस्ती पाई कौनसी सरकारी तारीख घोषणा करनाहांती। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार सरकार फेब्रुआरी 2026 शेष सुधा परवर्ती किस्ती जारी करिपारंती। जदि यह हुए तेबे यह चाषी मानक पाई एक बड़ आश्वस्ति हेबो बोली कहुछि। तेबे चाषी मानक अकाउंट को 22तम किस्ती कौन पे आसीबन जानि रखंतु। जे मानकर EKYC पूरा होई नथिला सेमानक अकाउंट को बैंक अकाउंट रे आधार लिंक नथिले, बैंक विवरणी भूल थिले, हिताधिकारी तालिकारु आपणक ना उड़ी जाइथिले, चाषी पंजीकरण अभाव थिले, आपणक ना एवं स्थिति किपरि जांच करिवे सेटा डिटेल आपण माने यूट्यूब रे देखि परिबे। परवर्ती खबर, ग्राहकंक पाई सरकारंकर बड़ घोषणा। जनवरी 1 रु सस्ता हेबो CNG एवं PNG दर। जानंतु नुआ रेट कौन रहिबो। नूतन वर्ष 2026 आरंभ भारतीय ग्राहकंक पाई आश्वस्ति आनिबो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड टारिफ युक्तिकरण घोषणा करिछि, जा फल सारा देश में CNG एवं PNG मूल्य यूनिट पिछा 2 रु 3 टंका ह्रास पाइबो। 3टी जोन बदल केवल 2टी जोन अछि। PNG RB सदस्य A.K. तिवारी एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे कहते जे नियामक गैस बंटन गठन को सरल करिछि। दूरता आधार में पूर्व शुल्क को 3टी जोन रे विभक्त करा जायथिला, किंतु एहा को वर्तमान 2टी ह्रास करा जायछि। नूतन नियम अनुसार जोन 1 एबे देशव्यापी CNG एवं घरोई PNG ग्राहकों पाई प्रযোज्य हेबो। जोन 1 पाई दर वर्तमान
54 ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ 80 ଏବଂ 107ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବ। ତ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବ? ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଭାରତର 40ଟି ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ବା ସିଜିଡି କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ 312ଟି ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷଠାରୁ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କଲ୍ କରିବାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2026ରେ ସେମାନଙ୍କର 4G ଏବଂ 5G ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ନିବେଶ ସଂସ୍ଥା ମୋଗାନ ଷ୍ଟାନଲେଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 16ରୁ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ 2026 ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଭୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ OTT ଭଳି ଲାଭକୁ ମହଙ୍ଗା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ 2019ରୁ 2024 ମସିହାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିସ୍କୁଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରେ ଲଜ୍ଜା ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ନାବାଳିକାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘର ପଛପଟକୁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନାବାଳିକାର ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ 10 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ବରଂ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପଛରେ କେହି ନା କେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ରିମାଷ୍ଟର ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଚୋରା ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗାଈଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଏକ ପିକଅପ୍ରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଶୁଳିଆପଦା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବେଆଇନ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପିକଅପ୍ କୋଷ୍ଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହଉଲିଆଠାରେ ଏକ ଗଛରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହେଲ୍ପର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବାଲିଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ହୁରିଆ ସିଂଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ପିକଅପ୍ରେ ଗାଡ଼ିରେ 11ଟି ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। 2 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। 3 ସୂତ୍ର ଆଉ 7 ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଗକୁ 41 ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ହେବ, ଏନେଇ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି ପାହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ନିଆଁ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ସହର ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାରା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାକୁ ଜାଡ଼ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ରାତି ପାହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଜୀବନ ନିଆଁ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି। ଡିସେମ୍ବର
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏହିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳକୁ ଆଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ତାର ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରାତି ବିତାଉଛନ୍ତି। ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ରାତିସାରା ନିଆଁ ଭରସାରେ ରାତି କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଶୀତ ଯାହାକୁ ବାଧୁଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତ କାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଶୀତରେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିବ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି କେବଳ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହଟିବ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି କେବଳ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ 45,000 ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। ନୀଳକଣ୍ଠନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା। ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବାକୁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 6,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ ହାଡ଼ ଆଣି ଦାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା 9 ତସ୍କର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି କୂଳଡିହା ବନ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ହାତୀ ମରିଯିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପୋତୁଥିବା ଶବର ହାଡ଼ ଆଣି ଦାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା 9 ତସ୍କରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ପିଏଫ୍ ଶୋଭନ ଦିଗନ୍ତ ଚାନ୍ଦ, କୂଳଡିହା ରେଞ୍ଜର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଏକ ଟିମ୍ ନେଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 9 ଜଣ ତସ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୂଳଡିହା ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଖୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ମରିବା ପରେ କୂଳଡିହା ବନ ବିଭାଗ ହାତୀର ଶବକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ହାତୀର ହାଡ଼କୁ ତସ୍କରମାନେ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ 3 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ ଝିଙ୍କ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ମୂଷା ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ପିଏଫ୍ ଶୋଭନଗତ ଦିଗ ଚାନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ସନ୍ତରଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 21 ବର୍ଷୀୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପରେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପିଲା। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଓ ଏମ୍ଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପିଲା 187 ପଦବୀ ପାଇଁ 8,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ପାଇଁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜମାଦାର ପାଲି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।